एज इज जस्ट ए नंबर ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। फिल्म कथा कहवा बोउ बुट्टू भूत ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଏଇଟା ବାବୁସାନଙ୍କ ନିଜ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ मालीपुट मेलोडीज ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନୋରାମାରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା। गोटे इंडिया लेवल रे प्ले होगा जाऊँगी ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରଣ ହେଇକି ଯାଉଛି। मेन कंट्रीब्यूटर किए OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି ଅନେଷ୍ଟ ତାର ମାଲିକ ଯେ କୌଶିକ ଦାସ। केते लोकंकर ना कहि परिबे कि ହଁ हमर यंग मास रो केते आवश्यकता रही ଟୋଟାଲ ଭାର ୟୁଥ୍ ମାସଙ୍କର କାନ୍ଧ। केते टाइम लागबे बोली भाबुछन आपण ସେଇଟା ବହୁତ ସର୍ଟଲି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। कोन मेसेज देबा पई चाहबे ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି। दीर्घ 50 वर्ष धरी अभिनय करी आसुथिले हेले भी निशा कमिनी आज पर्यंत अभिनय करुछंती शॉर्ट फिल्म करुथिले ड्रामा करुथिले दिने आज बड़ परदारे भी काम करि सारलेनी आ भलो अनुभूति भी साउंटी सारलेनी निजर जर्नी बा निजर यात्रा पुणी आगकू जारी भी रखिछंती जणे अभिज्ञ अभिनेता कहबी मु से भली अतिथि आज आम पाखरे अछंती से होचंती जयंत सांत्रा चलंतु आज तांको सह किछि कथा हवा एवं तांको विषय किछि जानिबा एज इज जस्ट ए नंबर आपण को क्षेत्र रे केते परसेंट अप्लाई होय बोली भाबुछंती ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ଯେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ କିଛି କରିପାରିବେନି ବୋଲି କାହିଁକି ମୁଁ ଏବେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କଲି ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ଚାଲିଛି ଆଗରୁ ଥିଏଟର କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲୁ ଏବେ ତ ବୟସ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଯଦି ତୁମର ଚେଷ୍ଟା ଅଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଉ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ତ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଜୀବନକୁ कलाकार जीवन को समस्तंकर गोटे स्वप्न रुए एज एन आर्टिस्ट आमे गोटे बड़ परदारे काम करवा ऑलरेडी से स्वप्न आपणकर पूरण हो सारी आपण सिल्वर स्क्रीन पे भी काम कर सारे एटा जो सिल्वर स्क्रीन पे आपण काम कले यही अपॉर्चुनिटीटा आपन को केमिति मिलिथिला एटा मु तो पिला बळू थिएटर रे काम करी आछे तो सेही समय रे आमे गोटे फिल्म टे करथिलु सिद्धांत बोले सेठी प्रोफेसर नरेंद्र मिश्र डायरेक्शन देथिले सेटा भलो होइतरा फिल्म ता परे परे मते अपॉर्चुनिटी दैछंती सभ्यसाची महापात्र अच्छा जी कि जने ओडिसा सबुठ बड़ डायरेक्टर बयोज्येष्ठ डायरेक्टर आमे ताको बरदावली डाकू सीए जेतेबेले एठी पहाड़र लुह 1990 मसीह आरंभ होला शूटिंग सेतेबेले अधा शूटिंग कर से छाड़ी देले फिल्म को 25 वर्ष पर आ बाकी शूटिंग कर रखिले सेटा को अच्छा 25 वर्ष पर आउ बाकी जोटा थिला 25 वर्ष पर कौन है से गाँव अवस्था से देखा 25 वर्ष अपेक्षा कले से तापर फेर शूटिंग कल पहाड़ लुह सेटा स्टेट अवार्ड 9टा लेचे प्लस लोनावाला फिल्म फेस्टिवल रे द बेस्ट इंडियन फीचर फिल्म अवार्ड भी नहीं सेटा अच्छा सेठू स्टार्ट है मोर बड़ पर्दार फीचर फिल्म वर्तमान रो जो फिल्म कथा कहवा बोउ बुट्टू भूत से आपण अभिनय करिसंती आउ दैठू आमर बाबूसान महांती जी अच्छा तांको सहित काम करने पे मिली आउ अपराजिता महांती जी अच्छा तांको सहित काम करने अपॉर्चुनिटी मिली माने सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट कहबे तो यही जो बोउ बुट्टू भितर आपण काम कले आपणकर माने केमिति अप्रोच होइथिला केमिति से माने आपण को अप्रोच करथिले ना कोन देखिके अप्रोच करथिले आपण को से माने परब फिल्म देखिला पर मते से माने अप्रोच करथिले जे एमदी गोटे बोउ बुट्टू भूत फिल्मटा अछि सेते भलो रोल अछि आसंती गोटे तो मु जतोल जानली एटा बाबूसान निज प्रोडक्शन तो मना करियार चांस ही नथिला कहीं भलो प्रोडक्शन हाउस माने सेटा हमर सौभाग्य आम सेमती प्रोडक्शन हाउस सहित मिसी काम कलु आ सेठी एकदम माने डाउन टू अर्थ से व्यवहार एते भलो बहुत सुंदर व्यवहार अपराजिता मैडम कहतु बाबूसान कि मिसेस सेठी रवि मिश्र जब रविमा मोइटा समस्त सी भी थे आम डायरेक्टर कि कैमेरामैन समस्त व्यवहार बहुत भल लगे से सहित अभिनय करके शिक्षा मिलला बहुत जिनस केते सिंसियरली एफर्ट नौ से राति सारा अनिद्रा रही शूटिंग हो फिर सका 6टा बेलू कल देवे 6टा बेलू सब आर्टिस्ट रेडी कष्ट पड़ुन बहुत से तार रिजल्ट पाइले से निहाती रूपे केते दिन धरिकी आपण काम करथिले से फिल्म मु सेठी 3टा शेड्यूल रही फास्ट शेड्यूल रे सरी जावा कथा किंतु जेहेतु उत्तम सार देह खराब है से बंद हो गला दिल्ली निहला
ତାଙ୍କର ପରିବାର ଯାହା ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ 25 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ବନ୍ଦ ରହିଲା। ତା ନେକ୍ସଟ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଗଲୁ, ସେଠି ବି ସରିପାରିଲାନି ଯେହେତୁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ସୁଟିଂ ଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଫାଇଟିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଆସିଲେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଚେନ୍ନାଇରୁ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକି ହେବ ନାହିଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଟିମ୍ଟେ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସିନ୍ଟା କରିବା। ନେକ୍ସଟ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଗଲି, ସେଠି ପ୍ରାୟ ରହିଛି 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିଛି, 4 ଦିନ ଗୋଟେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ସେଠି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ବି ପାଉଣା ପାଇଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାଇ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୋ କରୁଛି, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଡାଉନ୍ ହେଇକି ଥିଲା। ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ନେବା କଥା। କାହିଁକି ଆମେ ଯେତିକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ସେତିକି ନ ମିଳିଲେ ବି ଯେଉଁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ବଡ଼ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ସହିତ କଲୁ, ଭଲ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ କଲୁ, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା। ପେମେଣ୍ଟ ତ ଛାଡ଼, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେଇଟା। ଯେତିକି ଦିନ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭୂତି ସାଉଁଟିଥିବେ, ତ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ? ସେଇଠି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର। ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ସେମାନଙ୍କର। ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ କେମିତି ରେସପେକ୍ଟ ଦେବାକୁ ହୁଏ ସେଇଟା ମାନେ ସେଇଠୁ ଶିଖିଲି ମୁଁ। ଆଉ ମାନେ ଏତେ ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇକି ବି ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ କି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର। ମାନେ ଜୁନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ରିଲେସନ୍ ବଣ୍ଡିଂ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଯେତିକି ବି କରିଛନ୍ତି ୟଙ୍ଗ ପିଲାଗୁଡ଼ା, ଆମର ସୋମ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ, ମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ ସମସ୍ତେ। ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରୋ କରିବ। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ୟୁଥ୍ ମାସ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସିନସିୟର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ସିନସିୟରଲି ଏଫର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ କରିଦେବି ସେଠି, ଆଉ ମୋତେ ଡାଇଲଗ୍ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଠି, ଶୁଣି ଏଇସବୁ ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ କଥା ଚାଲିଛି, ଆଉ କହିପାରିବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମର ଓଡ଼ିଶା ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ଅନଡିଭାଇଡେଡ଼ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମାଳିପୁଟ ମେଲୋଡ଼ିଜ୍। ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁଟା ପ୍ରଥମେ ଅଭିନୟ କଲେ? ଆମର ବୋଉବୁଟୁ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ ନା ମାଳିପୁଟ ମେଲୋଡ଼ିଜ୍ରେ କରିଥିଲେ? ନାଇଁ, ମାଳିପୁଟ ମେଲୋଡ଼ିଜ୍ଟା ଫାଷ୍ଟ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା, ସରିଯାଇଥିଲା ସେ ସୁଟିଂ। କିନ୍ତୁ ତାର ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେନ୍ସର ଫେନ୍ସର ପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଲା। ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନୋରାମାରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା। ଏଇ ନଭେମ୍ବର 22-23 ସେଠି ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେଲା ଗୋଆରେ। ଆଉ ଭଲ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ବି ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାଇଡ୍ ସମସ୍ତେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ପିକ୍ଚରଟା। କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲରେ ପ୍ଲେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି? ବହୁତ ଖୁସି। ଏଇଟା ତ ମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ଏସବୁ ପାଇଁ। ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରଣ ହେଇକି ଯାଉଛି। ପ୍ଲସ୍ ସେଇଥିରେ ଯେତିକି ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଇ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର, ଜୟପୁରର। ମ୍ୟୁଜିକ୍ କୁହନ୍ତୁ, ମେକଅପ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଯେତେ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ମାଇକ୍ ଯାହା ବି, ସମସ୍ତେ କୋରାପୁଟର, ପାର୍ଟିକୁଲାର ଜୟପୁରର ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ବି ପାରିବା, ଏଇ କନଫିଡେନ୍ସଟା ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କରିଛୁ ଦୁଇଟା ପିକ୍ଚର ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନେଇଥିଲୁ। 2015ରେ ଚଣ୍ଡାଳ ପାଇଥିଲା ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ, ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର। 2016ରେ ବୋଧେ ନା 19ରେ ପେନ୍ସନ୍, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 2 ବର୍ଷ ନେଇଥିଲୁ, ଚଣ୍ଡାଳ ଆଉ ପେନ୍ସନ୍, ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର। ସେଇଠି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲି ପେନ୍ସନ୍ରେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ବୋଲି ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଆପଣ କହିପାରିବେ କିଛି ଆମର ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ କିଛି କ୍ଲୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, କ'ଣ ରହିଛି ମାଳିପୁଟର ଷ୍ଟୋରି ଯେଉଁଟାକି ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ ଏକ୍ସାଇଟ୍ କରିବ ମାଳିପୁଟ ମେଲୋଡ଼ିଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ମାଳିପୁଟ ମେଲୋଡ଼ିସ୍ରେ ଆମର ମାଟିର ଗନ୍ଧ ପାଇବେ। ଆମର ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, 2-4ଟା ପରିବାରର କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଗୋଟେ ପରିବାରର କାହାଣୀ କାନଫୁଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାରର କାହାଣୀ ରଙ୍ଗମାଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାରର କାହାଣୀ ବାଇଦକାରିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାରର କାହାଣୀ ବିବାହର। ଏମିତି 4ଟା ପରିବାରର କାହାଣୀକୁ ନେଇକି କରିଛୁ, ଗୋଟେ ଗାଁର ଷ୍ଟୋରି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିଲେ ଭାବେ ଯେ ହଁ ଆମ ଗାଁରେ ବି ଏମିତି ହେଉଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ କେବେ ନା କେବେ ସେସବୁ ସେ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ
माने गोटे इंडिया लेवल रे प्ले होची गोटे मूवी माने सेतिकी एफर्ट दिया हेथिबो सेही फिल्म पाई बोली कि फीचर फिल्म पाई बोली कि एटा पूर्वरु प्लानिंग थिला कि एटा गोटे इंडिया लेवल रे प्ले हेबो कोन बोली कि नहीं प्लानिंग नथिला किंतु आमे जानिथिलु जे फिल्मटा निश्चित भाव ऑडियंस को भलो लागिवो हार्ट को छुइबो लोकंकर से हिसाब रे आमे गोटे क्लासिक मूवीटे करिया बोली भाबिथिलु आ ताकू नै कि एकदम प्योर कहानी एकदम प्योर गाँ गहली ओरिजिनल कहानी को लेकिन चार्टा कहानी लिखा होता ताकू नहीं आरंभ कलु आ म्यूजिक बहुत सुंदर देते डायरेक्शन तो बहुत सुंदर सी निजे फोटोग्राफर निजे डायरेक्टर निजे स्क्रीन प्ले विशाल पट्टनायक सी हाईली टैलेंटेड पिलाटे आ म्यूजिक भी देखते तो सुनंद जी आगु तेलुगु इंडस्ट्री भी गोटे दुटा फिल्म म्यूजिक दे सारी केमिति कोन माने ए फिल्म रो प्रारंभ होइथिला ये फिल्म आम तो आगु जेएफसी ना करूँ फिल्म सब गुड़ाक जेएफसी बैनर रे होची तो ये चंडाल पेंशन हला परे एटा गोटे तापर हला पाळभूतटा आम टिके टेक्निकली किछ किछ प्रॉब्लम अच्छे जोटा कि क्राइटेरिया को मैच करूनी कंपटीशन को पठाइबा पे तो सेटा को आउ थर रखिदेलु रिशूट करी बोली तापर भाबिलु जे नहीं एमती आम र स्टोरी गाँव ओरिजिनल कहानी को लेकिन पिक्चर गुड़ा करवा जोटा कि लोक को टच कर जहाँ जहाँ घटी जहाँ जहाँ आम देखीचु शुणीचु जानीचु ताकू नहीं पिक्चर करवा आर्टिफिशियल माने मनगढ़ा कहानी ऊपर किसी पिक्चर करवानी जदि कहबा मालीपुट मेलोडीज रो मेन कंट्रीब्यूटर किए जी बहुत एफर्ट देइछंती एटा गोटे इंडिया लेवल रे नहीं पहुंचेबा पई बोली एथरे इंडिया लेवल पहुंचेबा भूमिका माने हमर जो प्रोड्यूसर अछंती ओटीटी प्लेटफॉर्म अछि ऑनेस्ट तार मालिक जे कौशिक दास सी बहुत चेष्टा करछंती मालीपुट मेलोडीज को गोटे इंडिया लेवल रे नवा पाई ए कंपटीशन पाई भी सी एंट्री देथिरे तापरे विशाल सहित तो सहित से सब बड़े कांटेक्ट हुए से तीन जन कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छे विशेषकर कौशिक दास जी प्रोड्यूसर सी भुवनेश्वर रुहति बॉम्बे रुहति सी चेष्टा कले बहुत चेष्टा कर चेष्टा जो आज आम आम पिक्चरटा गोटे नेशनल लेवल पहुँची पार्टी बर्तमान पर्यंत आपण बड़ परदा पई काम कले शॉर्ट फिल्म कले फीचर फिल्म कले बहुत गुड़ाए अनुभूति आपणको भितर अच्छी आउ निश्चिंत रूपे यार प्रारंभ कोठी ना कोठी गोटे थिबो तो केमिति कोन आपणकर ए आर्टिस्टिक जर्नी बा अभिनय करिवार यात्राटा स्टार्ट करथिले मु पंचम षष्ठ पढ़ला ड्रामा करे गाँव रे जो माँ खुड़ी मान लुगा नहीं टांगे गैस लाइट रे मंच करूँ तापर पर जयपुर सहर को आसलु गाँव रे नाटक करूँ एकाम्बारे तापर जयपुर सहर पाठ पढ़ा आसली एठी नाटक कलु आरंभ तो लेडीज रोल करी गुड़ाए लेडीज रोल कर कॉलेज रे पढ़लु कॉलेज पढ़ला मेल रोल कर आरंभ है हीरो रोल कहानी सेठी 3 वर्ष कंटिन्यू ड्रामाटिक सेक्रेटरी बेस्ट एक्टर अवार्ड नेली ड्रामाटिक सेक्रेटरी भी विक्रम देव कॉलेज तापर आम जयपुर कल्चरल ग्रुप कलु से ड्रामा वर्कशॉप कलु जोटा स्टेट गवर्नमेंट कल्चरल डिपार्टमेंट तरफ हुए वर्कशॉप मासे हला परे से आर्टिस्ट मान को नहीं बड़ ड्रामाटे करवा बोले चौधरी विकास दास डायरेक्टर थे सी 2 मास रही ये बड़ बजेट ड्रामाटे करूँ आम सब धृतराष्ट्र बर्तमान कले पाखापाखि कोटी रु कम खर्च बोले से बजेट महाभारत अंतिम पर्व जोटा से कलु तापर सेठू आम लुलुबाई बोली गोटे ड्रामाटे कलु लुलुबाई ड्रामा गिरीश पट्टनायक जे थे सी भल राइटर डायरेक्टर बर्तमान नहांती सी डायरेक्शन करूँ से आम गोटे थिएटर ग्रुप कलु से लुलुबाई ना कलु प्लस स्टेट ड्रामा कंपटीशन भी आम 5 वर्ष खंडे ऑर्गेनाइज कर स्टेट लेवल ड्रामा कंपटीशन लुलुबाई तरफ भल टीमटे से बर्तमान समस्त टिके वयस्क हो गले जी काम धंदा लगे सुप्त हो बर्तमान से दीर्घ वर्षर अभिनयर यात्रा भितर गुड़ाए अनुभूति साउंटी आपण पाखरे अच्छी आउ निश्चिंत रूपे आम अनडिवाइडेड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट कथा जदि कहिबा धीरे धीरे कोठी ना कोठी आमर इंडस्ट्री भी किछि ना किछि आगो को बढ़ी चली से समस्ते किछि किछि कंट्रीब्यूट करुछंती तो आपणकर कौन मतामत रही आपण
बड़ फिल्म पाई भी काम कले शॉर्ट फिल्म पाई भी काम कले आम अंचल ए इंडस्ट्री को ग्रो करने कौन कौन आवश्यकता रही कौन कौन कमी रही भावुं आपण कमी माने आमर टेक्निकली जो जो जिनस दरकार लाइट कहतु माइक कहतु आ जो प्रोफेशनल कैमरामैन लाइटमैन ये सब टिके अभाव रही एक्ट्रेस बहुत गुड़ाए अच्छा किंतु जी डायरेक्शन देव कि जी प्रोड्यूस कर सी निजे ही सब करा पड़े आमको क्रू मिलू ना सेपटे कौन प्रोफेशनल समस्ते अच्छा जनरेटर बस गाड़ी सब अच्छी जो दरकार नहीं आसुँच आम बहुत दूर रोचु ये से सब जब करेंगे जड़े माने फिल्म इंडस्ट्री हब हम कोरापुट जिलाटा कहीं कहानी अभाव नहीं आउ जो प्राकृतिक सौंदर्य अभाव नहीं आ अभिनेता अभाव नहीं ये तीन टा जिनस भरपूर कोरापुट जिला केवल ये जो टेक्निकाली जो गुड़ाक दरकार आमको से सबूर अभाव जो आम टे आग को बढ़ी पार्नु से सब नाई बोली ये आमको प्रोड्यूसर भी भल मिलूना जदि प्रोड्यूसर जन भल मिले ना बाहर भी आणिक करहब ताहले बहुत बहुत सुंदर कहानी सुंदर फिल्म गुड़ा तैयारी कर आपण एमिति केते लोकंकर ना कहि परिबे कि जे कि हमर अविभक्त कोरापुट जिल्ला रे जो इंडस्ट्री ग्रो होगा पई जाउछि फिल्म इंडस्ट्री ग्रो होगा पई जाउछि ताकू बहु मात्रा रे कंट्रीब्यूट करि परिबे हेल्प करि परिबे सपोर्ट करि परिबे हाँ हमर तो जेएफसी रो विशाल अछंती तोष नंद आ मानस नाग बोली जड़े अच्छा से भी आरंभ कर पिक्चर कर टेक्निकल नॉलेज अच्छे बहुत क्वालिटी अच्छे आगुरी कर अमर मिश्र सी भी कंट्रीब्यूट करें प्लस आमर जो मैंने यूथ अच्छा आमर चंदन साहू कहतु कि आमर रवि राउत कहतु सी सीताकांत प्रधान ये जो पिला अच्छा आमर ईशाक राज कि आमर तुषार पट्टनायक ये जो यूथ मास गोटे अच्छा मत लगे से मैंने बहुत डेभलप कर माने इंटरेस्ट भी अच्छी शिखार भी स्पृहा अच्छे से पाखे आउ सिंसियरिटी भी अच्छे आपन तो कहले आपनकर अनुभूति अच्छी कि आउ जा जा भी माने सीनियर मोस्ट ए आर्ट फील्ड रे से मानकर अनुभूति अच्छी बोली किंतु ए इंडस्ट्री को ग्रो करबा पई हमर यंग मास रो केते आवश्यकता रही आउ यंग मास जदि किछि डिसीजन नेले कोन हेई पारे टोटल भार यूथ मासकर कांधरे सेमान जदि चाहिए आगू को नहीं पारे नाई बोले सेमिति रहा कहीं जो मान बयस कह जाए सीनियर आर्टिस्ट मैंने से किसी एडवाइस दे पारे कि कोऑपरेट करें कि जाइए अभिनय करें किंतु आउ जिते सब टेक्निकल पार्ट्स अच्छी से गुड़ाक आम से सहित कोअप कर जी जानते आजिकल जो टेक्निकली डेवलप कलानी से चाहिए ही करें आउ जो मैंने सीनियर अच्छा कैमरामैन कहतु कि म्यूजिक कहतु कि डायरेक्टर कहतु से आजिकल जो टाइप फिल्म चाहते ऑडियंस से टाइप पिक्चर कला से कष्ट हम कि यूथ मास बहुत इजिली करदे पारे से टोटाल भार से जमी चाहिए सेमती नहीं पारे आम ओडिया फिल्म को पार्टिकुलर आम कोरापुट जिले में एबे आमे जेतिकी भी देखुछु आमर अविभक्त कोरापुट जिले में मैक्सिमम गोटे कल्चरल टाइप रो सिनेमा में देखा पाऊँ किंतु आपणकर अनुभूति आउ केते समय लगी पारे आम अविभक्त कोरापुट जिले में भी गोटे कमर्शियल फिल्म आसीबो एबे तो माने जेतिकी भी आर्टिस्ट अच्छी गोटे पैशन को लेकिन चली किंतु एठी जेतिकी भी आर्टिस्ट माने काम करुछंती गोटे फिल्म को कमर्शियलाइज करेंगे देन प्रत्येक आर्टिस्ट केमिति किछि किछि पावना पाइबे केते टाइम लागबो बोली भाबुछंती आपण सेटा बहुत शॉर्टली हेबाक जाउछि आमर प्रपोजल भी अच्छी बड़ फिल्म टे करने तार कहानी भी लेखा सरी सी बॉम्बे रोचते आसवे आमर जो मालकानगिरी एरिया जो स्वाधीनता संग्राम चलता कया मानकर ता ऊपर करने चाहते से बहुत बड़ पिक्चरटा हम सेटा है माने ये लोकल आर्टिस्ट प्राय गोटे दुटा माने जो मान नामी दामी आर्टिस्ट आसवे बाकी सब लोकल आर्टिस्ट करेंगे से बिग बजेट पिक्चरटा हम सेटा बोधे 2026 आरंभ हो शूटिंग किंतु तापाई से प्रिपेयर होती से टाइम टाइम लाइन पिक्चरटा तो सीटा माने जी आमर आलूर सीताराम राजू जो तेलुगु पिक्चर करते गुरु चिंगुड़ द्वारा तामा द्वारा एमानकर पाखे सी छुआ थिला
ସେମାନଙ୍କର ପିକ୍ଚର ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେମିତି ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟର କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଏମାନେ ପିକ୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ଅଛି ସେ ଇତିହାସ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ନେଇକରି ପିକ୍ଚରଟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଅଛି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ତେଲୁଗୁ ସିନେମା ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ମୋର ପୁଷ୍ପା କଥା କହିବା କି ରିସେଣ୍ଟଲି ମହେଶ ବାବୁଙ୍କର ବି ସୁଟ୍ ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁ ସୁଟ୍ ହେଲା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା କୋରାପୁଟରେ ସୁଟ୍ ହେଲା ଏଇଟା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁଫଳ ଦେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅଧିକ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇପାରିଲା କି ଆମ କୋରାପୁଟ? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହିଁକି ଆଜିକାଲି ତେଲୁଗୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ସବୁଠୁ ଟପ୍ରେ ଅଛି ବଲିଉଡ଼କୁ ବି ଚାପି ଦେଲାଣି ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ଦେଖନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବେ ଆଉ ଫର୍ଦର ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେଇଟା ଖୁସିର ଖବର ଏଠିକି ଆସିଲେ ଆମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବି ଦେଖିବେ ଯଦି କାହାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ସେଥିରେ ରୋଲ୍ ବି କରିବେ ନହେଲେ ବି ଜାଣିବେ କେତେ ଡିସିପ୍ଲିନରେ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କେମିତି ସବୁ ଆସୁଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ବିଷୟରେ ବି ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂଟେ ହେଉଛି ଯଦି ସେମାନେ ତ ସେଇଟା ଭଲ ସଂକେତ ଆମର ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଏବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବେ କୋରାପୁଟ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସନ୍ ହେଉଛି ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସପୋଜ୍ କିଛି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ତାହେଲେ? ତ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ଓକିଲାତି ପେଶା କିନ୍ତୁ ଅଭିନୟ କରିବାଟା ମୋର ନିଶା ହେଇଗଲାଣି ତ ଲସ୍ ହେଉଛି ମୋର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଲସ୍ ବିୟର କରୁଛି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଗଲେ ଏଇଠି ସେତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଏଇଠି ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରିବା କଥା ତାର 10% 20% ବି ମିଳୁନି ସେପଟୁ ତଥାପି ଗୋଟେ ନିଶା ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ି ହେଉନି ତ ବୟସ ବି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ କରିହେବ ବୋଲି ଯାହା ବି ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ହାତ ଛଡ଼ା କରିବାନି ବୋଲି ଯାଉଛୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ବି ହେଇଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରନ୍ତିନି ଏତେ ଦୂର ଦୂର ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ପାର କେମିତି ଯତ୍ନ ନେବେ ବୋଲି? ହଁ ମନା କରନ୍ତି ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରୁହନ୍ତି ଗଲେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି ପୁଅ ଟିକେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରେ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି ରହିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିଶା କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଯାଉଛୁ ଆଉ ମାନେ ନ କଲେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିବନି ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ସେଇଟା ଯଦି କରିବାନି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଯଦି ପଛକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛୁ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି କିଛି କରିନଥିବା ସ୍ମୃତି ବୋଲି କିଛି ନଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ହାତ ଛଡ଼ା କରୁନ ଯାଉଛୁ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଚାର ହେଉ ବ୍ୟବହାର ହେଉ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଉ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଆପଣ? ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଟା ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଭଲ ନାହିଁ ତ ତାକୁ ହଁ ଦିନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ 2 ଦିନ ଭଲ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦିନ ଆଉ କୁକୁର ବି ପଚାରିନି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଅହମ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଯଦି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ଲେଖା ନାହିଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗଣିତରେ ଗଣାଯିବନି ତାକୁ ତ ଯେଉଁଠି ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା ତ ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବେ ଆଉ ଭଲ ପାଇଲେ ହିଁ ଆମ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କି ଘରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରିବା ଆମର ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ କିଛିଟା ଶିଖିପାରିବା ସେମାନଙ୍କଠୁ ନିହାତି ରୂପେ ଯଦି ଆମ ଚରିତ୍ର ଭଲ ନାହିଁ ଆମ ସହିତ କେହି ମିଶିବେନି ତ ଆମେ କାହାଠୁ କ'ଣ ଶିଖିବା ନିହାତି ରୂପେ 4 ଲୋକ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ମିଶିପାରିବା ୟଙ୍ଗ ହଉ କି ବୁଢ଼ା ଲୋକ ହଉ ଯିଏ ବି ହଉ ସିଏ କେମିତି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର କ'ଣ ମାନେ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଥାଏ ସେଇଟାକୁ ସିଏ କେବେ ନା କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ସେଇଟାକୁ ସିଏ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରେ ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ଚରିତ୍ରହୀନ ଲୋକଟେ କିମ୍ବା ଗର୍ବୀ ଲୋକଟେ ହେଇଥିବ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରିବନି ତା ସହିତ କେହି ମିଶିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେନି ତ ତାର ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ବି ସେତିକି କମ୍ ରହିବ ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବନି କେବେ ସେଥିପାଇଁ ଚରିତ୍ରଟା ଭଲ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର ପ୍ରଥମ କଥା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଗର୍ବ ମୁଁ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମୋ ଛଡ଼ା କିଏ ନାହିଁ ଯଦି ଥରେ ଭାବିଦେଲା ଜଣେ ସେ ଦିନରୁ ତାର ଡାଉନଫଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶେ, ଛୋଟ ହଉ ବଡ଼ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ମାନେ ବିନ୍ଦାସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଖୋଲା ଆମେ ପୁରା ଆଉ ଯାହା କରୁଛୁ ଖୋଲା ଖୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ। ଏମିତିରେ ତ ମାନେ ସେ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ମୋତେ ଦୁଇଟା ଝିଅ ମିଳିବନି, ମୋ ଝିଅ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କଟା ମାନେ ନାଟକରେ ଯେମିତି 20-25 ଦିନ ରହିକି ଯେଉଁ ରିହର୍ସାଲ କରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିବାର ସହିତ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ଦିଗରେ ସେଇଟା ଯେମିତି ସହାୟକ ହୁଏ, ଫିଲ୍ମଟା ବି ସେମିତିଆ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମିଳିକି ରହିଲେ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଇଠୁ ମାନେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ତିଆରି ହେବ, ଆଉ ସେଇଠୁ ହିଁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖି ହେବ। ଏତିକି ଦିନର ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧା ଦେଇଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ? ହଁ ସେମିତି ତ ଅଛି। ପେନସନ୍ଟା ଯେଉଁଦିନ ସୁଟିଂ କଲୁ ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ସ୍ପିଚ୍, ସେଦିନ ମୋତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ମିଳିଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଯେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲରେ ଗଲା ଆଜିର ଦିନଟା, ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ମିଳିଥିଲା, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ବି ହେଇଥିଲା। ଯିଏ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ବିଶାଲ ନିଜେ, ସେ କ୍ୟାମେରା ଧରି ସୁଟ୍ କରୁଥିଲେ, ସେ ନିଜେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ସେଇଟାକା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆୱାର୍ଡ଼। ଆଉ କଷ୍ଟ ତ କେବେ ହେଇନି, ସେମିତି କିଛି ମାନେ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ କାମ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଭଲ। ବେଶୀ ଏନ୍ଜୟ କରିଛୁ ପର୍ବ ସୁଟିଂ ବେଳକୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ, ଦୀପାନ୍ୱିତ, ସୂର୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ, ସେଥିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାର୍ ବି ଥିଲେ। ସେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ବେଳକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଛୁ। ଏଜ୍ ଆନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲେ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ରୁହେ ଯେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମିଳିଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିପାରିଥାନ୍ତି। କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲେ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଯଦି କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ? ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ରୋଲ୍ କରିସାରିଛି। ଭିଲିଆନ୍ କରିଛି, ମଦୁଆ ରୋଲ୍ କରିଛି, ବାୟା ହେଲକି ରଜା ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ଟେ କରିଥିଲି ମଦୁଆର। ତ ମୋର ମାନେ ସବୁଠୁ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ୟାଥୋସ୍। ଆଚ୍ଛା ପ୍ୟାଥେଟିକ୍ ରୋଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରୋଲ୍ ମିଳିବ, ଟିକେ କାନ୍ଦ ଫାନ୍ଦ ଥିବ, ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେମିତିକି ଆମର ଏବେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟେ ବାହାରିଥିଲା ସିଗ୍ନେଚର୍, ଅନୁପମ ଖେରଙ୍କର, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପିକ୍ଚରଟେ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ସେଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟେ, ସେଇଟା କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲା ପରେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯଦି ମୋତେ ମିଳନ୍ତା ମାନେ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଇଯାନ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଦେଖୁଥିବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମର ଅନଡିଭାଇଡେଡ଼ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେତିକି ବି ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ମେସେଜ୍ ମାନେ ଯେମିତି ସେମାନେ ମାନେ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାଲିଛି ବି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ, ରାୟଗଡ଼ା କୁହନ୍ତୁ, ଉମରକୋଟ କୁହନ୍ତୁ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପିକ୍ଚର କଲେଣି ଏବେ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳିବ, ସବୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକି ଆମ ଏଇ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଜେନେରେଟର ବସ୍ ଆସିବ, ପ୍ରଫେସନାଲ ରେକର୍ଡ଼ିଷ୍ଟ, ପ୍ରଫେସନାଲ ଏଡ଼ିଟର ଫଏଡ଼ିଟର ସମସ୍ତେ ଏଇ ଏରିଆରେ ବି ତିଆରି ହେବେ। ତ ଏଇଟା ଜାରି ରଖିଲେ ହିଁ ସେସବୁ ତିଆରି କରିହେବ। ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ତାକୁ ସେତିକି କାମ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି କାମ ଜାରି ରଖିବାନି ତାହେଲେ କାମ କୁଆଡ଼େ ମିଳିବ? ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାହିଁକି ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ଅଭାବ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଖୁନ୍ଦି ହେଇକି ଅଛି। ଫଟୋଗ୍ରାଫର କୁହନ୍ତୁ କି ଆକ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ କି ଡାଇରେକ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ କି ରାଇଟର କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସନାଲିଜମଟା ଟିକେ ରହୁନି ଏଇଠି, ସେଇଟା ବି ହେଇଯିବ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ ଆମକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସିନ୍ସିୟରିଟି ରଖନ୍ତୁ, ଯେ ମୁଁ ଯାଇକି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଡାଇଲଗ୍ କହିଦେବି ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପଢ଼ିବା ରିହର୍ସାଲ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇ ଧାରଣା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଧାରଣା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗରୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗରୁ ରିହର୍ସାଲ କଲେ କ'ଣ ସ୍ପଟ୍ରେ ଆମକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଯିବନି, ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହେବ ଆମର। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ରଖନ୍ତୁ। ୟଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଟିକେ ସିନ୍ସିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ଲେବର କରନ୍ତୁ। ଘରେ ବି ରିହର୍ସାଲ କରନ୍ତୁ, ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ରିହର୍ସାଲ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଆମେ ଯେଉଁ କରୁଛୁ ସ୍ପଟ୍ରେ ଯଦି ଡେରି ହେଇଗଲା ଆମର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇଗଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶୀ ହେଉଛି।
ଯେହେତୁ 4-5 ଜଣ ମିଶିକି ପକେଟରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସେଇଟା ବୁଝିବା କଥା ଜଣେ ଯଦି ପିକ୍ଚରଟା ତିଆରି କରୁଛି କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଯିବା କଥା ନିଜେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଯିବା କଥା ଆଉ ଚାଲିଛି ବହୁତ ଭଲ ପିକ୍ଚର ହେବାକୁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଅଛି ଆଗରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିକ୍ଚରଟା ହେବାର ଅଛି ତ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ଆର୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ହେଲା ଭଳିଆ ଅଡ଼ିଟୋରିୟମଟେ କରନ୍ତୁ ନାଟକ ହେଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁଟା ବି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଲି ମିଟିଂ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଥର ଯାଇକି କହିଲୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇକୋ ହେଉଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ହେଇପାରୁନି ବେକାର ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି ପଇସା ସେ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଡ୍ରାମା ହେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଥିଏଟରଟେ ଯଦି କରିବେ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମଟେ କରିବେ ତ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କାମ କରିପାରିବୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ସେମିତି ମାନେ ରିହର୍ସାଲ ପାଇଁ କି ଡ୍ରାମା କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜାଗାଟେ ନାହିଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ପିକ୍ଚର ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ଦେଖିବେନି ପ୍ରଡ୍ୟୁସରକୁ ଯଦି 2 ପଇସା ମିଳିବନି ଲସ୍ ହେବ ତ ଓଡ଼ିଆ ପିକ୍ଚର କାହିଁକି କରିବେ ସିଏ ତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ପିକ୍ଚର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଦେଖ ତେଲୁଗୁ ଦେଖ ହିନ୍ଦୀ ଦେଖ ଭଲ ପିକ୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବି ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି କମ୍ ନାହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପିକ୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ମଝିରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଭଲ ପିକ୍ଚର ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କେତେବେଳେ କେଉଁଠି 50ଟା ଅଡ଼ିଏନ୍ସ କେଉଁଠି 40ଟା ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ବସୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପିକ୍ଚର ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବିଶେଷ କରି ଆମର ୟୁଥ୍ ମାସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜୟପୁରରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବାହାରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ପିକ୍ଚର ସେଇଠି ବି ଚାଲୁଛି ଯାଇକି ଓଡ଼ିଆ ପିକ୍ଚର ଓଡ଼ିଆ ପିକ୍ଚରକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ପିକ୍ଚରଟା ବଞ୍ଚିକି ରହିବ ସେମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେନି ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପିକ୍ଚର କୁଆଡ଼େ ବଞ୍ଚିବ ଲାଷ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ ଆମ ପଡ଼କାଷ୍ଟକୁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କିପରି ଥିଲା ବହୁତ ଭଲ ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ଶୁଣିଛି ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଉପରେ ଆଉ ଦେଖେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତ ମୁଁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାମ ଏତେ ବଢ଼ୁ ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି ଦିନ ରାତି ରେଷ୍ଟ ନ ମିଳୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶକ ବହୁତ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଜାରି ରହୁ ଆହୁରି ବଢ଼ନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ଆଉ ଏମିତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଭେଟଘାଟ କରିଥାନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ପଚାରିଥାନ୍ତୁ କାହିଁକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଜାଣିଲେ 4 ଲୋକ ଜାଣିଲେ ହିଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବେ କୁଆଡ଼େ ନା କୁଆଡ଼େ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ସବୁଠୁ ମାନେ ବେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯିବାଟା ନିହାତି ରୂପେ ଆଉ ମୁଁ ବି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଆଉ ସେଇଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆପଣ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଯେତିକି ବି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଏଫର୍ଟ ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଉ ଆମର ପଡ଼କାଷ୍ଟକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସେୟାର କଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ଭେରି ମଚ୍ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ